सहज खटे लकोट तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। कि ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 487 ਤੇ भी अंकित है कि माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोरियो फिरत है। कि ये मिट्टी का पुतला है, ये किस तरह देखो माया दे पिछे नचदा फिरदा है, कि इसनूं प्राप्त करने लई दौड़दा फिरदा है, कि इसनूं फिर भी तृष्णा नहीं आती, कि ये चाहता है कि सारी माया हर टाइम माया ही दे विच ही मस्त रहे, माया ही कमाई जाए। अनेक भोग विख्या के करे न तिपतावे खप खप मरे। अनेक भोग विख्या के करे कि इसनूं रज नहीं आउंदा, ये जिन्नी भी माया कमा लैंदा इसनूं तृष्णा नहीं आउंदी। ये विषय विकारां दे अनेक भोग भोगदा है, अनेक भोग भोगदा है। विख्या के करे, विख्या विषय विकार, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਨੈ ਤਿਪਤਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਨੈ ਤਿਪਤਾਵੇ, ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਪ ਖਪ ਮਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪ ਖਪ ਕੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। संतोख धारण कीते बिना कोई रज नहीं सकिया। बिना संतोख धारण कीते बिना कोई रज नहीं सकिया। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। जिवें सुपनियां दा कोई मनोरथ नहीं हुंदा, सानू सुपने आंदे हन पर उसका कोई मनोरथ नहीं हुंदा, उसके मनोरथ एवें ही हुंदे हन। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, बिरथे सब काजे। उस तरह मनुख दे भी सारे काज व्यर्थ हैं, किस तो बिना, उस प्रभु दे नाम तो बिना सारे काज व्यर्थ हैं। इन्हां अष्टपदियां दियां ये लाइनां नूं व्याख्या करदी साखी है लोभी पुरुष दी। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। एक समय राजे भोज दी सभा विच एक पुरुष ने आके प्रश्न किया, सवाल किया कि जिस विच मनुख फस के निकल ना सके अजिही दलदल केड़ी है। कि उस दलदल का नाम दसो जिस विच मनुख फसदा ही जाता है, निकल नहीं सकता। वो दलदल की हुंदा है, ये चिक्कड़ हुंदा है, गाढ़ा चिक्कड़ हुंदा है, जिस विच अगर कोई डिग जाए तो विच ही विच फसदा जाता है, वो बाहर अपने आप बाहर नहीं निकल पाता। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अजिही दलदल केड़ी है। तो राजे भोज की सभा विच किन्ने ही विद्वान बैठे सन, सारिਆਂ ने अपनी अपनी दलीलां दित्तियां। तो राजे ने अपने जो राज पंडित है विद्वान उसनूं कहा कि तैनूं 8 दिन का समा दिंदा हाँ, तू इस प्रश्न का उत्तर लभ के लिया, नहीं तो तेरा कतल कर दिता जाएगा। तो वह बहुत ही परेशान होया जो राज पुरोहित सी। तो 6 दिन तो उसके इस तरह सोचते विचारते निकल गए। तो 7वें दिन वो घर छड्ड के जंगल भी चला गया, उत्थे बैठ के सोचन लगा। तो उत्थे भेडां चारन वाला एक बुढ़ा मुसलमान सी, जो सत्संगी भी सी, कोई मतलब फकीर भी सी मुसलमान, जिसनों अयाली भी कह दिंदे हन। वो उस राज पुरोहित को आके पूछता है कि तेरा मुँह तू प्रसन्न नहीं है, तू किस चिंता विच बैठा हाँ। तो राज पुरोहित ने अपना सारा दुख सुनाया कि ये उसनूं पता नहीं लग रहा कि वो केड़ी दलदल है जिस विच मनुख फसदा ही जाता है। तो अज 7वां दिन है, तो मैनूं 8 दिन की मोहलत दित्ती है, अगर मैं जवाब नहीं दिता तो मेरा कतल किया जाएगा। तो अयाली ने कहा, तू नौकरी तो की लैना है, तू इसनूं छड्ड, तू मेरा मुरीद बन जा, मैं तैनूं पारस देवांगा। पारस उसे नूं ही दे सकते हैं, अपने शिष्य नूं ही दे सकते हैं। वो कहता है कि मेरा तो कोई मैं ब्याह नहीं कराया, मेरा कोई धी पुत्र भी नहीं है, तू मेरा शिष्य बन जा तो मैं तैनूं पारस दिंदा हाँ। पारस अजिही चीज़ है कि तुसी 7 पीढ़ियां भी बह के खांदे रहोगे, ये मुक्केगी नहीं। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤ शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਠਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੂਠਾ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਆਲੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੂਠਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੂਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੂਠਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੂਠਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਆਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੂਠਾ ਪਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਡ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਪਾਰਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਆਪ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਲਦਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੀ ਉਹ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਦਲਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਚ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਭ ਬਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ? ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਓ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਭੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੇ ਧੂਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਲੋਭੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਭੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਸੰਤੋਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਲੋਭ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ, ਅਗਰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ, ਸਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ,
इस मनुख दे हाथ कुछ भी नहीं है। इसके हाथ कहा, इस मनुख दे हाथ कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? करन करावन करने हार, क्योंकि करन कराउण वाला परमात्मा आप ही है। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭੂ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਝੇ ਦੇਖੈ ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਝੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੇ ਆਪ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਬਕੇ ਸਾਥ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਬਕੇ ਸਾਥ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਪਣਾ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਉਸਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਉਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਿਓ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ। ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ। ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਤ ਸਤ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਭੂਤਕਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ 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 ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਬਖਿਆਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ ਮਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਚੀਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਭਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਨੂਪ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ।
ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਨ ਵਖਿਆਨੀ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਹਿਰਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਨ ਵਖਿਆਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਨ ਜ਼ਬਾਨ, ਵਖਿਆਨੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਡੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਠ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।